dispersive power of grating. As you see on the screen, the definition of dispersive power of the grating is, the dispersive power of grating is defined as the rate of variation of angle of diffraction with wavelength. Rate of variation of angle of diffraction with wavelength. That means if, let me use an annotating tool. If this is a grating, suppose this is a grating, this is suppose a incoming light. Let us do one thing. This is incoming light. Actually, this is consisting of combination of red and blue lights. An example as it is exactly correct, but let us assume this is the combination of red and blue lights which is incidenting on a grating. We are observing from the other side the diffraction pattern due to this grating. The one which is in red color is a grating. Okay, now if I get the image like this, I am showing a part of the image. I'm showing a part of the image. Okay. Yeah. This is what I observed on the screen. Suppose this is what I observed on the screen. You see, this is central principal maxima. At principal maxima, there is no angle of deviation. So the combination of two colors, this is the combination of two colors as it is the incident wave color is we are able to see on the screen also. But for the first order, as the first order maxima is dependent on wavelength, screen with the E plus D sin theta is equal to n lambda. This is the condition for principal maxima. First order principal maxima ki emaindante lambda for blue is different, lambda for red is different. Actually, the incoming wave is combination of red and blue. So angle of deviation theta is separate for red because wavelength of red is other one, wavelength of blue is also other one. So theta must be separate for red and blue. So this entire thing is first order blue, first order red. This side first order blue, first order red. The ability of a grating to differentiate based on the wavelength of the light is dispersive power. E grating kanaka ఇట్లా చేయలేదనుకోండి, ఈ గ్రేటింగ్ కనుక ఇంత డిస్పర్సివ్ పవర్ లేదనుకోండి, తక్కువ డిస్పర్సివ్ పవర్ ఉన్న గ్రేటింగ్ అనుకోండి, అప్పుడు ఏమైతుంది, మనకి ఇక్కడ రెండు లైన్లు కనిపించవు. మనకు ఫస్ట్ ఆర్డర్ లో కూడా సేమ్ ఇదే విధంగా ఫస్ట్ ఆర్డర్ కనిపిస్తుంది, ఒకటే కనిపిస్తుంది, రెండు ఒకే దగ్గర. అంటే ఈ దీనికి మధ్యన యాంగిల్ సపరేట్. ఈ యాంగిల్ అంటే బ్లూకు రెడ్ కు మధ్యన యాంగిల్ మనం విజువలైజ్ చేయలేనంత, అంటే 0.1 డిగ్రీ అట్లుంది అనుకోండి. అప్పుడు ఏమైతుంది, మనం వేరువేరుగా చూడలేము, రెండు లైట్స్ ని ఒకే వేవ్ గా మనకు కనిపిస్తుంది. అప్పుడు దాని డిస్పర్సివ్ పవర్ తక్కువ. ఈ యాంగిల్, అందుకనే ఇక్కడ ఏమన్నాము, రేట్ ఆఫ్ వేరియేషన్ ఆఫ్ యాంగిల్ ఆఫ్ డైఫ్రాక్షన్ బిట్వీన్ వేవ్ లెంత్ అన్నాము. బ్లూ వేవ్ లెంత్ కి రెడ్ వేవ్ లెంత్ కి యాంగిల్ ఆఫ్ వేరియేషన్ అనేది వేరుంది. దట్ ఈస్ వై dθ by d lambda is known as dispersive power. అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నా. లెట్ us see an image for dispersive power. ఇట్లా చూపెట్టగలిగితే డిస్పర్సివ్ పవర్ చూడండి, ఫస్ట్ ఆర్డర్ రెడ్ బ్లూ, సెకండ్ ఆర్డర్ రెడ్ బ్లూ, ఫస్ట్ ఆర్డర్ రెడ్ బ్లూ, ఇట్లా డిస్పర్స్ చేయగలిగితే దాన్ని డిస్పర్సివ్ పవర్ అంటాం. నెక్స్ట్, ఇది ఎందుకు స్ట్రెస్ చేసి చెప్తున్నా అంటే, రిజాల్వింగ్ పవర్ అర్థం కావాలంటే మనకి డిస్పర్సివ్ పవర్ అర్థం కావాలి. దిస్ ఈజ్ రిజాల్వింగ్ పవర్. దెర్ ఈస్ for understanding resolving power, we need not have separate colors. Okay, blue color ఉంది సపోజ్, ఓకే బ్లూ కలర్ ఉంది. అసలు కలర్ అనే మ్యాటర్ అటు ఉంచండి. ఇక్కడ రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఒక పాయింట్,
ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఒక పాయింట్, సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఒక పాయింట్. ఈ రెండిటి వలన వచ్చినటువంటి డైఫ్రాక్షన్ ని మనం ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద అబ్జర్వ్ చేసినాం. అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ఆ రెండు ఒకే దాని లెక్క కనబడకుండా వేరువేరుగా కనబడాలి. దీనిది వేరువేరుగా కనబడాలి, అంటే వేరువేరుగా రిజాల్వ్ చేయగలగాలి. అంటే రెండు కూడా ఒక కలరే, కానీ దీనికి మధ్యన వేవ్ లెంత్ డిఫరెన్స్ ఉంది. ఇది 7000 ఆంగ్స్ట్రోమ్ అయితే ఇది 7100 ఆంగ్స్ట్రోమ్ ఉంది. 100 మాత్రమే వేవ్ లెంత్ డిఫరెన్స్ ఉంది. వేవ్ లెంత్ డిఫరెన్స్ 100 వేరువేరుగా ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మనకు ఆ రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ వేరువేరుగా చూపగలిగితే దాన్ని మనం రిజాల్వింగ్ పవర్ అంటాం. దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ రిజాల్వింగ్ పవర్. ఇట్ ఈస్ d lambda by lambda. On the other day we have seen Rayleigh's criteria for resolving power. The principal maxima of one, if it coincide with the first order minima of the second one. చూడండి, డాటెడ్ లైన్స్ యొక్క ఫస్ట్ ఆర్డర్ మినిమా ఇది, థిక్ లైన్స్ యొక్క ప్రిన్సిపల్ మాక్సిమా ఇది. ఈ రెండు కోయిన్సైడ్ అయినాయి చూడండి. డాటెడ్ లైన్స్ యొక్క ఫస్ట్ ఆర్డర్ మినిమా థిక్ లైన్స్ యొక్క ప్రిన్సిపల్ మాక్సిమా తోటి ఫస్ట్ 0th ఆర్డర్ తోటి కోయిన్సైడ్ అయింది. అదే డాటెడ్ లైన్స్ యొక్క 0 ఆర్డర్ మాక్సిమా ఈ థిక్ లైన్ యొక్క ఫస్ట్ ఆర్డర్ మాక్సిమా తోటి కోయిన్సైడ్ అయింది. కాబట్టి ఇది రిజాల్వ్ చేయగలుగుతుంది. ఇంతకంటే దగ్గరకున్నాయి అనుకోండి, ఈ రెండు వేరు స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ గా రిజాల్వ్ చేయలేదు, అంత రిజాల్వింగ్ పవర్ లేదు. రిజాల్వింగ్ పవర్ ఉండాలంటే రేలీస్ క్రైటీరియా ఈస్ ద ఫస్ట్ ఆర్డర్ ప్రిన్సిపల్ మాక్సిమా ఆఫ్ వన్ మస్ట్ కోయిన్సైడ్ విత్ ద ప్రిన్సిపల్ మాక్సిమా ఆఫ్ ద అదర్. This is Rayleigh's criteria. Using these, we are going to see diffraction gratings, resolving power. Resolving power is given by lambda by delta d lambda, lambda by d lambda, whereas dispersive power is given by d theta by d lambda. This is lambda by d lambda. Here lambda is mean wavelength of the two wavelengths and d lambda is difference between them. Okay, దాని కోసం ఈ పని చేసినాం. మనం ఏం చేసినాము, ఒక వేవ్ లెంత్ వస్తుంది, దీంట్లో మల్టిపుల్ వేవ్ లెంత్స్ ఉన్నాయి. లాంబ్డా ఉంది, లాంబ్డా అండ్ లాంబ్డా ప్లస్ డి లాంబ్డా రెండు వేవ్ లెంత్స్ కలిసి ఉన్నాయి ఈ ప్లేన్ వేవ్ లో. ఇటు వచ్చినప్పుడు లాంబ్డా వేవ్ లెంత్ ఉన్నదేమో టీటా ఎన్ యాంగిల్ తోటి ఎంత ఆర్డర్ తీసుకుంటున్నాం మనం. ఎంత ఆర్డర్ ఏమైంది, టీటా ఎన్ తోటి డైఫ్రాక్ట్ అయింది. లాంబ్డా ప్లస్ డి లాంబ్డా ఉన్నదేమో టీటా ఎన్ ప్లస్ డి టీటా ఎన్ తోటి డైఫ్రాక్ట్ అయింది. ఈ రెండు ఈ విధంగా ప్యాటర్న్ ఫామ్ చేసినాయి. ఇంకో దీని ఫస్ట్ ఆర్డర్, దీని సెంట్రల్ ప్రిన్సిపల్ మాక్సిమా, దీని 0 ఆర్డర్ ప్రిన్సిపల్ మాక్సిమా, దీని ఫస్ట్ ఆర్డర్ ప్రిన్సిపల్ మాక్సిమం తోటి చూడండి డాటెడ్ లైన్స్ రెడ్ కలర్ తోటి ఇచ్చిన నేను మ్యాచ్ అయింది. అదే ఈ దీని ప్రిన్సిపల్ మాక్సిమా డాటెడ్ లైన్ దాంట్లో ఈ థిక్ ఇది ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఉంది చూడండి. ఇట్లా ఉంటే మనకు రేలీస్ క్రైటీరియా ప్రకారం వేరుగా రిజాల్వ్ ఇవ్వబడతాయి. ఇంతకంటే ఏమాత్రం తక్కువ ఉన్నా అది రిజాల్వ్ చేయలేదు, ఇంతకంటే ఎక్కువ ఉంటే రిజాల్వ్ చేయగలుగుతుంది. ఇంతకంటే ఏమాత్రం తక్కువ ఉన్నా రిజాల్వ్ చేయలేదు. బేస్డ్ ఆన్ దట్ criteria of Rayleigh, based on this image, I am calculating resolving power of grating. What I will do is, just you see, I will calculate principal maxima condition of one and first order minima condition of the other one, and I will equate those two. Red color yokka first order principal maxima adi ఈ బ్లూ కలర్ యొక్క ప్రిన్సిపల్స్ 0th ఆర్డర్ ప్రిన్సిపల్ మాక్సిమా తోటి ఈక్వల్ అయింది. అట్లా అయ్యే విధంగా నేను P1 nth ఆర్డర్ ప్రిన్సిపల్ మాక్సిమా ఆఫ్ స్పెక్ట్రల్ లైన్ లాంబ్డా, P2 ఇదంతా మనం ఇప్పుడు దాంట్లో చెప్పుకున్నదే. ప్రిన్సిపల్ మాక్సిమా ఆఫ్ లాంబ్డా ఇన్ డైరెక్షన్ θn is given by E plus D sin theta is equals n lambda. This is the condition we derived in diffraction grating, ప్రిన్సిపల్ మాక్సిమా కండిషన్. సో దీనికి ఫస్ట్ ఈ యొక్క వేవ్ నే చూస్తున్నా నేను, టీటా ఎన్ ఒక్కదాన్నే చూస్తున్నా. ఈ P1 అనే పాయింట్ దగ్గర కండిషన్ ఏంది, E plus D sin theta n is equals n lambda. మినిమా కండిషన్ మనం చెప్పుకున్నాం డైఫ్రాక్షన్ గ్రేటింగ్ లో, n multiplied by E plus D sin theta is equal m lambda. m అన్ని వాల్యూస్ ఉంటాయి కానీ 0 క్యాపిటల్ N 2n ఈ వాల్యూస్ ఉండవు అని అనుకున్నాం మనం. ఓకే రైట్. ఇప్పుడు ఇది మినిమా కదా, ఇది ప్రిన్సిపల్ మాక్సిమా కదా. ఫస్ట్ ఆర్డర్ అడ్జసెంట్ టు దిస్ వన్, ఇది మినిమా కండిషను, ఇది ప్రిన్సిపల్ మాక్సిమా కండిషను. ఫస్ట్ ఆర్డర్ అడ్జసెంట్ టు దిస్ దిస్ కండిషన్ వీ కెన్ గెట్, అంటే ఈ nth ఆర్డర్ లోనే
చూడండి ఈ nth ఆర్డర్ దగ్గరనే దీని పక్కనే అంటే ఫస్ట్ మినిమా కండిషన్ ని ఎట్లా వస్తుంది చూడండి. అది nth ఆర్డర్ది. nth ఆర్డర్ ప్రిన్సిపల్ మాక్సిమా అయింది n క్యాపిటల్ N. చూడండి ఇక్కడ ఏమంటున్నాం మనం, మినిమాస్ 0 క్యాపిటల్ N 2n దగ్గర సాధ్యం కాదు అంటున్నాం. ఎందుకు కాదు? 0 దగ్గర 0th ఆర్డర్ ప్రిన్సిపల్ మాక్సిమా ఉంటుంది, క్యాపిటల్ N దగ్గర ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ మాక్సిమా ఉంటుంది, 2n దగ్గర సెకండ్ ప్రిన్సిపల్ మాక్సిమా ఉంటుంది, n స్మాల్ n మల్టిప్లైడ్ బై క్యాపిటల్ N దగ్గర nth మాక్సిమా ఉంటుంది. దాని పక్కనున్న మినిమా ఏమవుతుంది? nn ప్లస్ 1 అవుతుంది, అంతే కదా, nn ప్లస్ 1. సో ఐఎమ్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ nn ప్లస్ 1 ఎట్ an angle of theta ప్లస్ d theta n. అంటే దీని వలన ఈ యాంగిల్ దగ్గర దీని ఫస్ట్ ఆర్డర్ theta n ప్లస్ దీనిదే నేను p1 దే చేసేది, కానీ theta n ప్లస్ d theta n యాంగిల్ దగ్గర ఫస్ట్ ఆర్డర్ కి అప్లై చేస్తున్నాను నేను. ఇదేమో nth ఆర్డర్, ఇదేమో nth ఆర్డర్ ఈ బ్లూ కలర్ ది. దీని పక్కన ఉన్న చిన్న బ్లూ కలర్ ఉంది కదా, దానికి ఏ యాంగిల్లో ఉంది? theta n ప్లస్ d theta n మినిమా అది. కాబట్టి theta n ప్లస్ d theta n సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఆ మినిమా కండిషన్ లో అర్థం చేసుకోండి ఒక పాయింట్ ఏమొచ్చింది నాకు. ఇంకో దీన్ని యూజ్ చేసుకుంటున్నా, n మల్టిప్లైడ్ బై e ప్లస్ d సైన్ యాంగిల్ మారింది theta n ప్లస్ d theta n nn ప్లస్ 1. ఇక్కడ అనుకున్నాం n ప్లస్ 1 ఉంటుంది, 2n ప్లస్ 1 ఉంటుంది, స్మాల్ n క్యాపిటల్ n ప్లస్ 1 ఉంటుంది, అంగో అది స్మాల్ n క్యాపిటల్ n ప్లస్ 1 మల్టిప్లైడ్ బై లాంబ్డా. ఓకే, దీని పక్కకు పెడదాం. దీని పక్కకు పెట్టి ప్రిన్సిపల్ మాక్సిమా ఆఫ్ లాంబ్డా ప్లస్ డి లాంబ్డా. ఇప్పుడు దీనిది రెడ్ కలర్ది, రెడ్ కలర్ యొక్క వేవ్ లెంత్ ఎంత? లాంబ్డా ప్లస్ డి లాంబ్డా. ఇది ఏ యాంగిల్ తోటి పోయింది? theta n ప్లస్ d theta n తోటి పోయింది. కాబట్టి దీనికి ప్రిన్సిపల్ మాక్సిమం కండిషన్ రాస్తున్నా. దీనికి ప్రిన్సిపల్ మాక్సిమం కండిషన్ ఏంది? e ప్లస్ d సైన్ theta ఈజ్ ఈక్వల్ టు n లాంబ్డా. e ప్లస్ d సైన్ దీని విషయంలో theta ఇది కాబట్టి theta n ప్లస్ d theta n. And in this case, the wavelength is lambda plus d lambda. So small n multiplied by lambda plus d lambda. I am multiplying this equation on both sides by n because దీని లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ కి దీని లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ కి ఓన్లీ n చేంజ్ ఉంది కాబట్టి నేను దీన్ని బోత్ సైడ్స్ n తోటి మల్టిప్లై చేస్తా. మల్టిప్లై చేస్తే నాకు ఏమొచ్చింది? n మల్టిప్లైడ్ బై e ప్లస్ d సైన్ దీన్ని సైన్ theta n plus d theta n is equal to n capital N lambda plus d lambda. You see equation 2 and equation 4. Left hand side both are equal, right hand side they are separate. This is the condition for nn plus 1 principal maxima of the lambda wavelength, and this is the condition for lambda plus d lambda's nth maxima. These both are coinciding, so I can equate these two. After equating I get nn plus 1 lambda is equal nn lambda plus d lambda. If I rearrange, if I spread this equation, nn lambda plus lambda is equal to nn lambda plus n capital N d lambda. On both sides I am multiplying n capital N, cancelling n capital N lambda. I get, after rearranging, lambda by d lambda is equal to small n multiplied by capital N. A very very important equation for problems purpose. Lambda by d lambda is dispersive resolving power. Resolving power of diffraction grating is given by the product of order and number of lines. The product of order and number of lines. Okay, దీన్ని ఫర్దర్ గా ఇంకా ఎట్లా స్ప్రెడ్ చేయొచ్చు అంటే ఇది కండిషన్ e plus d sin theta n is equal to n lambda కండిషన్ లో n is equal to ఇది కదా, ఇట్లా రీఅరేంజ్ చేస్తే స్మాల్ n బదులు దీన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే I get one another equation for resolving power. Just by substituting small n is equal to e plus d sin theta n by lambda from condition, principal maxima condition. Okay, this is about resolving power.